గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి, వెల్కమ్ టు కాఫీ టైమ్ బులెటిన్. నా పేరు దేవి నాగవల్లి. నా పేరు రోహిత్. ప్రస్తుతానికి అమెరికా భారత్ మధ్య సంబంధం బలపడుతోంది. అమెరికా పర్యటనలో మోదీ భారత సత్తా గురించి, తీవ్రవాదంపై చేస్తున్న ప్రసంగం గురించి ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించింది కదా. ఎస్, ఇప్పుడు అందుకే టోటల్ వరల్డ్ వైడ్ అంతా కొద్దిగా హాట్ న్యూస్ గా మారింది. అమెరికా భారత్ మధ్య బంధం బలపడిన నేపథ్యంలో దోస్త్ మేరా దోస్త్ అంటూ స్నేహగీతం పాడుతున్నారు మోదీ ట్రంప్. వైట్ హౌస్ లో జరిగిన ట్రంప్ మోదీ భేటీలో ఇరు దేశాల మధ్య కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. ఓవెల్ రూమ్ లో ఇరువురి మధ్య సుమారు 20 నిమిషాల పాటు ఏకాంత చర్చ జరిగింది. అంతేకాక వాణిజ్యం, రక్షణ రంగం, ఉగ్రవాదంపై ఉమ్మడి పోరు వంటి అంశాలపై చర్చించారు. ఇండియాలో పర్యటించాలని ట్రంప్ ని ఆహ్వానించారు ప్రధాని మోదీ. भारत की विकास यात्रा, भारत की आर्थिक प्रगति, इन सारे विषयों पर राष्ट्रपति जी का गहरा अध्ययन है। और मुझे खुशी है कि जब 2014 में, जबकि वो राष्ट्रपति के चुनाव के मैदान में भी नहीं थे, तब जब भारत आए थे और उस समय उन्होंने भारत में అనంతరం క్యాబినెట్ రూమ్ లో ప్రతినిధి స్థాయి చర్చలు జరిగాయి. ఈ సమావేశానికి మోదీ, ట్రంప్ తో పాటు ఇరు దేశాల ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. ఇరు దేశాల సంబంధాలపై చర్చించి పలు కీలక ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఒకరిపై మరొకరు ప్రశంసలు గుప్పించుకున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య భవిష్యత్తులోనూ సత్సంబంధాలు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశారు. And very, very powerful. We agree on most things, and I would say by the end of the day we'll agree on the feeling. But I just want to tell you, Mr. Prime Minister, it is a great honor to have you in the United States. Thank you. एक्सेलेंसी, एक बार पुनः सबके बीच आपसे मिलने का अवसर फिर से एक बार मिला। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने और प्रधानमंत्री ने जिस आदरपूर्वक मेरा और मेरी डेलीगेशन का स्वागत किया, मान किया। వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, టెక్నాలజీ, కొత్త ఆవిష్కరణలు వంటి పలు అంశాలపై చర్చ జరిగిందన్నారు మోదీ. పలు రంగాల్లో పరస్పర సహకారంతో ముందుకెళ్తామన్నారు ప్రధాని. भारत की आर्थिक प्रगति, इन सारे विषयों पर राष्ट्रपति जी का गहरा अध्ययन है। और मुझे खुशी है कि जब 2014 में, जबकि वो राष्ट्रपति के चुनाव के मैदान में भी नहीं थे, तब जब मुझे विश्वास है कि मेरा न्यू इंडिया का विजन तथा राष्ट्रपति ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका के विजन में निहित कन्वर्जेंस हमारे सहयोग के नए आयाम पैदा करेगी। मेरा यह स्पष्ट मत है कि एक मजबूत और सफल अमेरिका में ही भारत का हित है। इसी तरह भारत का विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भारत की भूमिका अमेरिका के हित में भी है। ट्रेड, कॉमर्स और निवेश लिंक्स का भरपूर विकास हमारे प्रयासों की साझी प्राथमिकता होगी तथा इस संदर्भ में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन तथा नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार और उनमें गहनता हमारे मुख्य लक्ष्यों में से एक होगा। India has the fastest growing economy in the world. We hope we're going to be catching you very soon in terms of percentage increase. I have to tell you that. We're working on it. In just 2 weeks, you will begin to implement the largest tax overhaul in your country's history. We're doing that also, by the way. Creating great new opportunities for your citizens. You have a big vision for improving infrastructure. And you are fighting government corruption, which is always a grave threat to democracy. Together, our countries can help chart an optimistic path into the future, one that unleashes the power of new technology, new infrastructure, and the enthusiasm and excitement of very hardworking and very dynamic people. I look forward to working with you, Mr. Prime Minister, to create jobs in our countries,
to grow our economies and to create a trading relationship that is fair and reciprocal. ఇక మంచి పరిణామం ఏంటంటే ఉగ్రవాదంపై ఇటు మోదీ అటు ట్రంప్ ఇద్దరు ఒకే స్టాండ్ మీదకు రావడం. రైట్ రోహిత్? ఇక వైట్ హౌస్ వేదికగా అటు పాకిస్తాన్ కూడా గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఇరువురు నేతలు. ఉగ్రవాదంపై ఉమ్మడి పోరుకు సమర శంఖాన్ని పూరించారు. ఇరు దేశాలు ఉగ్రవాద బారిన పడ్డాయని, టెర్రరిజం అణిచివేతకు ఇరు దేశాలు కలిసి పనిచేస్తాయన్నారు ట్రంప్, మోదీ. టెర్రరిస్టులను మట్టుబెట్టడంతో పాటు ఉగ్ర స్థావరాలను ధ్వంసం చేయడమే లక్ష్యమన్నారు మోదీ. ఇస్లాం ఉగ్రవాదాన్ని పీచమడచటమే తమ లక్ష్యమన్నారు ట్రంప్. వచ్చే నెలలో జపాన్తో కలిసి ఇండియా, అమెరికాలో హిందూ మహాసముద్రంలో అతిపెద్ద జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ నిర్వహించబోతున్నట్లు ప్రకటించారు ఆయన. Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. Our militaries are working every day to enhance cooperation between our military forces, and next month they will join together with the Japanese Navy to take part in the largest maritime exercise ever conducted in the vast Indian Ocean. और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा. हम आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई समान चिंताओं के संबंध में इंटेलिजेंस और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे तथा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को यथासंभव गहरा करेंगे. हमारे बीच क्षेत्रीय मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. अफगानिस्तान में आतंकवाद के कारण बढ़ती हुई अस्थिरता हमारी समान चिंता का विषय है. भारत और अमेरिका दोनों ने ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और इसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. అంతకు ముందు వైట్ హౌస్ ప్రధాని మోదీకి ఘన స్వాగతం పలికింది. రెడ్ కార్పెట్తో మోదీకి గ్రాండ్ వెల్కమ్ చెప్పారు ట్రంప్ దంపతులు. మోదీ కూడా తనకు ఘన స్వాగతం పలికినందుకు ట్రంప్కు ధన్యవాదాలు చెప్పారు. ఇది 120 కోట్ల మంది భారతీయులకు లభించిన గౌరవం అన్నారు మోదీ. ఇక ప్రధాని మోదీ అమెరికా పర్యటనలో కీలక అడుగు ముందుకు పడింది. భారత్కు 22 నిఘా డ్రోన్లను అమ్మేందుకు యుఎస్ అంగీకారం తెలిపింది. నిఘా డ్రోన్లు ఇండియన్ నేవీకి విశేష సేవలు అందించనున్నాయి. ఈ ఒప్పందంతో ఇరు దేశాల మధ్య రక్షణ సంబంధాలు మరింత బలపడ్డాయి. మరోవైపు అమెరికా నిఘా డ్రోన్ల విక్రయంతో చైనా ఒంట్లో వణుకు పుడుతోంది. ప్రధాని మోదీ అమెరికా పర్యటన వేళ నవాజ్ సర్కార్కు దిమ్మ తిరిగే షాక్ ఇచ్చింది ట్రంప్ ప్రభుత్వం. పాక్ ఉగ్రవాది సలాముద్దీన్ ను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా ప్రకటించింది అమెరికా. ఇదిలా ఉంటే నిఘా డ్రోన్ల విక్రయంపై చర్చలు సఫలం కావడంతో డ్రాగన్ కంట్రీకి వర్క్ మొదలైంది.
వాషింగ్టన్ డీసీలో ప్రధాని మోదీకి రెడ్ కార్పెట్తో స్వాగతం పలికింది వైట్ హౌస్. ట్రంప్తో ఏకంగా మోదీ సమావేశమయ్యారు. అంతకుముందు అమెరికా రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి జేమ్స్ మాటిస్తో మోదీ భేటీ అయ్యారు. భారత్కు 22 నిఘా డ్రోన్లను అమ్మేందుకు యూత్ అంగీకారం తెలిపింది. ఈ సమావేశానికి ఉన్నతాధికారులు కూడా హాజరయ్యారు. నిఘా డ్రోన్లు ఇండియన్ నేవీకి విశేష సేవలందించనున్నాయి. 22 ప్రెడేటర్ గార్డియన్ యుఏవీ డ్రోన్లకు అయ్యే ఖర్చు $2 నుంచి $3 మిలియన్. ఈ ఒప్పందంతో ఇరు దేశాల మధ్య రక్షణ సంబంధాలు మరింత బలపడ్డాయి. ఎప్పటి నుంచో అమెరికాకు మేజర్ డిఫెన్స్ పార్ట్నర్గా ఉంది భారత్. చైనా సబ్మెర్సిబుల్ జియోలాంగ్ నైరుతి హిందూ మహాసముద్రంలో ఖనిజాన్వేషణ చేపట్టింది. ఇది 120 రోజుల పాటు పాలీమెటాలిక్ సల్ఫైడ్, జీవన వైవిధ్యం, ఉష్ణశీతల సూక్ష్మజీవులు, జన్యు వనరుల్ని శోధిస్తుంది. హైడ్రోథర్మల్ సల్ఫైడ్ అనేది రాగి, జింకు, బంగారం, వెండి లోహాలను సమృద్ధిగా కలిగి ఉన్న సముద్ర అంతర్గత నిక్షేపం. 2012లో 15 ఏళ్ల పాటు 1000 చదరపు కిలోమీటర్ల అంతర్జాతీయ సముద్రాంతర్గత ప్రాంతంలో పాలీమెటాలిక్ సల్ఫైడ్ అన్వేషణ కొరకు ఇంటర్నేషనల్ సీబెడ్ అథారిటీ దగ్గర అనుమతి తీసుకుంది. అయితే తాజాగా భారత్కు 22 నిఘా డ్రోన్లను అమ్మేందుకు యుఎస్ అంగీకారం తెలపడంతో చైనా ఖనిజాన్వేషణపై నిఘా పెట్టే వీలుంది. ఇదే భయంతో ఇప్పుడు చైనాకు ముచ్చెమటలు పట్టిస్తోంది. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఒకదానిపైనే ఉంది, జిఎస్టీ. సో జిఎస్టీ వస్తే లాభమా నష్టమా, ఎలాంటి సవాళ్ళని ఎదుర్కోబోతున్నాం? అవును, జూన్ 30 అర్ధరాత్రి తర్వాత జిఎస్టీ దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి రాబోతోంది. అదే రోజు పార్లమెంట్లో జిఎస్టీపై ప్రత్యేక సమావేశం, ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం కూడా జరగనుంది. జిఎస్టీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ప్రారంభిస్తారు. మరోవైపు జిఎస్టీ వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే స్వల్పకాలిక సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు అందరూ సిద్ధంగా ఉండాలి అన్నారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ. జూలై 1 నుంచి జీఎస్టీ అమల్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. వివిధ రంగాలపై పన్ను రేట్లపై రాష్ట్రాలు అభ్యంతరం తెలపడంతో ఇప్పటికే వాటిపై చర్చించింది జీఎస్టీ కౌన్సిల్. అటు ఈ నెల 30న భేటీ అయ్యే జీఎస్టీ కౌన్సిల్ మరిన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు కొత్తగా ప్రవేశపెట్టనున్న జీఎస్టీ వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే స్వల్పకాలిక సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు అందరూ సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ. జూన్ 30వ తేదీన ఢిల్లీలోని పార్లమెంట్ హాల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామన్నారాయన. అంతకుముందు పార్లమెంట్లో జీఎస్టీపై ప్రత్యేకంగా చర్చించనున్నారు. ఆ రోజు అర్ధరాత్రి జీఎస్టీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరుగుతుందన్నారు జైట్లీ. రాష్ట్రపతి ప్రణబ్, ప్రధాని మోదీ, ఉపరాష్ట్రపతి అన్సారీతో పాటు అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలు, ప్రతిపక్ష నేతలు జీఎస్టీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి హాజరవుతారని చెప్పుకొచ్చారాయన. పార్లమెంట్లో జరిగే జీఎస్టీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ప్రారంభిస్తారు. జూలై 30 అర్ధరాత్రి తర్వాత జీఎస్టీ దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వస్తుందన్నారు కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్యనాయుడు. దీంతో వినియోగదారులకు లబ్ధి చేకూరుతుందని, వ్యాపారులకు వేర్వేరు పన్నుల బెడద ఉండదన్నారు. జీఎస్టీని అమలు చేయడం చరిత్రాత్మక నిర్ణయమన్నారు. ప్రపంచంలో 142 దేశాల్లో ఈ విధానం ఇప్పటికే అమలవుతోందన్నారాయన. అయితే పలు రంగాలపై జీఎస్టీ పన్ను రేట్లను రాష్ట్రాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. దీంతో జూన్ 30న తుది సమావేశం ఉండడంతో కీలక నిర్ణయాలు ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. మొత్తానికి జీఎస్టీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని పార్లమెంట్ వేదికగా కేంద్రం కనీవిని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇటు మహారాష్ట్ర భారీ వర్షాలతో వణికిపోతోంది. పరిస్థితి చూస్తే చాలా దయనీయంగా అనిపిస్తోంది. మహారాష్ట్రలో కుండపోత వర్షాలకు జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తమైంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలతో మహానగరం నీట మునిగింది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వరద బీభత్సం కొనసాగుతోంది. ప్రధాన రహదారులపై మోకాల్లోతు నీరు ప్రవహిస్తోంది. మరోవైపు కుండలిక నది ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తుండటంతో విద్యార్థులు చిక్కుకుపోయారు. వారిని క్షేమంగా ఒడ్డుకి చేర్చారు పోలీసులు. భారీ వర్షాలకు మహారాష్ట్ర తడిసి మొద్దవుతోంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలకు జనజీవితం స్తంభించిపోయింది. ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో వానలు ఏకధాటిగా కురుస్తున్నాయి. భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. రాయ్గఢ్ జిల్లాలో కుండలిక నది ఒక్కసారిగా పొంగి పొర్లడంతో 55 మంది విద్యార్థులు చిక్కుకుపోయారు. రాయ్గఢ్ జిల్లాలోని దేవకుండ్ వాటర్ ఫాల్ చూసేందుకు ముంబై నుంచి 55 మంది విద్యార్థులు వెళ్లారు. అయితే వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి చేరుకున్న సమయంలో కుండలిక నదీ ప్రవాహం పెరిగింది. చూస్తుండగానే ప్రవాహం అంతకంతకు ప్రమాదకరంగా మారడంతో విద్యార్థులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. స్పాట్కు చేరుకున్న మంగాన్ పోలీసులు నదికి అటు ఇటు రోప్ వేను ఏర్పాటు చేశారు. సిబ్బంది పర్యవేక్షణలో విద్యార్థుల్ని ఒక్కొక్కరిని జాగ్రత్తగా ఒడ్డుకు చేర్చారు.
పోలీసులు సకాలంలో స్పందించడంతో ప్రమాదం తప్పింది. దీంతో విద్యార్థులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రధాన రహదారులపై మోకాల్లోతు నీరు ప్రవహిస్తోంది. ముఖ్యంగా శివారు ప్రాంతాల్లో చాలా వరకు కాలనీలు జలదిగ్బంధమయ్యాయి. దీంతో ముంబై వాసులు నరకం చూస్తున్నారు. మరోవైపు వరదలు పోటెత్తడంతో అధికారులు సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. వరద బీభత్సం అధికంగా ఉండడంతో సహాయక బృందాలు కూడా రంగంలోకి దిగాయి. వానలతో అల్లాడుతున్న మహారాష్ట్రకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక మరింత వణుకు పుట్టిస్తోంది. మరో 2-3 రోజుల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న వార్నింగ్స్తో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ముంపు ప్రాంతాలను ముందే గుర్తించి అక్కడున్న వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయన్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు.